देखो महाराज जी की बाणी का पहला ही शब्द है साधो मन का मान त्यागो। हुण जे शब्द किसी लिए साध वरत्या जा रहा है तो सुभाविक जी गल है भी महाराज जी के अगे जेड़े बंदे बैठे होणगे उन्होंने किन्ने प्यार दे नाल ये महाराज लफ्ज़ वरतदे होणगे। तुसी कदी किसी संत नूं जिहड़ा वाकिया ही रब की बंदगी दे विच जुड़िया होवेगा ना तो कदी इदां आवाज़ मारेगा ना किसी नूं ते आवाज़ मारेगा भगतो आ कम कर लो, और आवाज़ मारेगा गुरमुखो आ कम कर लो। ये चीज़ां ना असल दे विच जदों असीं कुछ डेरियां दे उत्ते जिहड़े खास करके सिੱਖੀ नूं परणाए होए साडे डेरे ने उन्हां दे विचों ये लफ्ज़ तुहानूं जरूर सुणन दे लई मिल जाणगे भी सेवा करनी है तो उन्होंने इदां दे लफ्ज़ नहीं बोलने भी ओए इधर आके सेवा कर, नहीं, भावें वड्डा है तो भावें छोटा है, उन्होंने एक गल कहनी भी गुरमुखो आ कम कर लो। एडे रिस्पैक्ट दे नाल एडे सत्कार दे नाल इस बोल नूं बोलना है। अजे भी ये परंपरा मैं खास करके कुछ कार सेवा वाले डेरे ने मैं उन्हां दे विच वेखी है। हुण जे महाराज इस गल नूं कह रहे तो कह साडे वर्गियां नूं ही रहे ने। जिहड़ा साधु लफ्ज़ है वैसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं असीं पढ़ांगे तो बड़ा गहरा लफ्ज़ है, बड़ा डूंगा लफ्ज़ है। उहदे लई ये भी आप जी दे अगे रख देवां। साधु असल दे विच उही है, भाई गुरदास साहिब कहंदे साध होवै मन साध कै चरण कवल गुर चित वसाया। साधु वो है जिन्हें अपने मन नूं साध लिया है, जिन्हें अपने मन नूं वस दे विच लैके आंदा है। साधु वो है जिन्हें गुरु दे कमल वर्गे चरनां नूं अपने चित दे विच वसा लिया है। पर सतगुरु इत्थे की कह रहे ने, संगत दे विच बैठे जिन्ने भी से महाराज ने उन्हां लई ये शब्द वरत दिता, साधु जनों एक काम करो। तो महाराज जी की काम करिए? हजूर दा पहला ही ये उपदेश है, मन का मान त्यागो। भाई अपने मन का मान त्याग दो। असी की हाँ की नहीं हाँ ये सारा कुछ गुरुद्वारे दे बाहर है। उत्थे साडे रुतबे भी चलते हैं, उत्थे साडे स्टेटस भी चलते हैं। जदों असी गुरु घर दे अंदर आ जाने हाँ दरवाजे दे अंदर, उदों असी सिर्फ सिख हुन्ने हाँ ते साडा उपदेश देण वाला केवल ते केवल सतगुरु हुंदा है। अपने आप नूं इन्ना नीवां रख के चलना भी भाई मैं कुछ भी नहीं हाँ, ये कहना सौखा है। महाराज ने अंत दे विच इस गल नूं बोलिया है, क्योंकि कुछ बंदे हुंदे ने जिन्हां नूं बाहर दीयां चीज़ां दा हंकार हुंदा है ते उन्हां दा हंकार ते आके देखो छुट जाता है। किते गुरुद्वारे आके ते उन्होंने हंकार करना छड्ड दिता, ते जिन्हां नूं गुरुद्वारे का ही हंकार हो जाए आउण दा, वो तो फिर बहुत औखा काम हो गया। बहुते बंदे हस्पताल दे विच गए इलाज करवाउण दे लई भी साडा इलाज हो जाए, तो जिहड़े हस्पताल जाके बीमार हो गए उन्हां दा इलाज कित्थे होवे। भाई गुरदास साहब कहंदे ने, चोरन कै त्रास जाए शरण गहे नरिंद, मारे महीपत जियो कैसे कै बचाइए। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे, तहां जो माया व्यापे कत ठहराइए। देखी चोरां तो डरदा ही कोई बंदा, तो चोर उहदे जदों पिछे लगे से तो भज के ना वो किसी राज दरबार दे विच वड़ गया। अज दे समय दे विच वेख लईए तो पुलिस थाणे दे विच वड़ गया भी हुण नहीं मैं फसदा इन्हां दे थों, मैं इत्थे पहुँच गया, मैं बच जावांगा। तो कहंदे होया कि वो जिन्हां दे थाणे दे विच पहुंचा, थाणे वालियां ने लम्मे पा लिया, थाणे वालियां ने कुट लिया, उन्हां ने लुट लिया। राजे दे कोल पहुंचा तो राजे ने की कीता, राजे ने लुट लिया। चोरन कै त्रास जाए शरण गहे नरिंद, मारे महीपत जियो कैसे कै बचाई है। वो कहंदे जिथों बचण दी उम्मीद सी उत्थे जाके बंदा फस गया। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावे, माया तो डरदा डरदा बंदा गुरुद्वारे आके बैठा, तहा जो माया व्यापै कहाँ ठहराई है। तो कहंदे जो गुरुद्वारे आके माया चंबड़ गई फिर बंदा कित्थे जाके अपना इलाज करवाएगा। कुछ बंदियां नूं बाहर दीयां चीज़ां दा हंकार सी, उन्हां दा हंकार धार्मिक अस्थानां दे उत्ते आके टुट जांदा है। पर जिन्हां नूं धार्मिक अस्थानां ते आउण दा हंकार हो गया वो बड़ा औखा टुटदा है। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने कहा, भाई साधुओ मन का मान छड्ड दिओ, तुहानूं अपनी भगती का मान ना हो जाए, तुहानूं अपनी सेवा का किते मान ना हो जाए, तुहानूं अपने कीर्तन का किते मान ना हो जाए, तुहानूं अपनी कथा का मान ना हो जाए।
मैं बचन आप जी दे अगे रख देवां, बाबा फरीद साहब जी का ही बचन है, इहदे नाल मिलदा जुलदा। हजूर कहंदे फरीदा तत्ती तोए ना पलवै जे जल टुब्बी दे। जो फरीदा जो डुहागण रब दी चूरेंदी चूरे। सड़ी हुई जिहड़ी फसल है, आपां कई बार पहलां भी इहदी उदाहरण लैंदे हुंदे आ भी सड़ी हुई फसल जिहड़ी है उहदा इलाज है भी उहनूं पानी ला दो, वो 2-4 दिन बाद हरी होनी शुरू हो जाती है। जिहड़ी गल ही पानी दे विच गई है उहदा की इलाज है, वो तो बाहर ही सुੱਟਣੀ पैंदी है। गले हुए बूटे नहीं तुरदे, सुके हुए बूटे हरे हो जाते हैं। महाराज ने इस गल नूं चंगी तरह वेख्या भी साधुआं नूं प्रॉब्लम की आउंदी है। बाहर दा बंदा ते आके हरिया हो जाता है साधु दीयां गल्लां सुन के, उहनूं माण नहीं, उहनूं हंकार नहीं, ते साधु नूं इन्ना माण होवे भी मैं ही मैं हाँ, मेरे तो बिना क्यों कुछ पुछ लिया, मेरे तो बिना किदां कोई तुर पिया, मेरी सलाह क्यों नहीं लई। मर्ज कहंदे इहनूं छड्ड के चलो। साधो मन का मान त्यागो। तुसी की हो, की तुहानूं याद है, की नहीं याद है, इस गल नूं अपने दिमाग तो परे रख के चलो। इस गल नूं लैके चलना है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हाँ। ਇਹਦਾ मतलब ये भी नहीं है भी ਆਪਾਂ कुछ भी नहीं हाँ, पर ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੰਨਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਏ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। मर्ज कहते असी बहुते चंगे नहीं तो कोई बुरा भी नहीं। ये की है? एक निमरता है भी भाई बाकी जेड़े ने ना ये मेरे नालों चंगे ने। ਜਦੋਂ मैं इन्हों अपने तो उच्चे मनदा हाँ तो अपने आप ही मेरे मन का मान दूर हो जाता है। सतगुरु कहते साधो मन का मान त्यागो। एक होर गल आप जी दे अगे रख देवां, भाई गुरदास साहब जी ने ही बोली है। वो कहते ने भाई साधु असल दे विच पहिलां लोकां दे पैरां दे विच पिया हुंदा है। वेखण नूं इंज लगदा है भी लोक साधु नूं मत्था टेकदे ने, इदां नहीं हुंदा। इहदे तो बिल्कुल उल्ट गल चलदी पई है। असल दे विच साधु ने इन्नी निमरता जिंदगी दे विच धारण कीती है, लोक अपने आप ही साधु नूं नमस्कार करदे पए ने। गुरबाणी दा बड़ा कमाल दा ते सिद्धा ते स्पष्ट सिद्धांत है। हजूर कहते ने पवो चरणा तल ऊपर आवो ऐसी सेव कमावो। भाई लोकां दे चरणा दे उत्ते नमस्कार करो, नीवें रहो, निमर रहो। मिठत नीवी नानका, अपने आप नूं नीवें रख के चलो, तुसी अपने आप ही सेवा करदियां करदियां उत्ते आ जावोगे। बस इन्नी क खेड है। भाई गुरदास साहब कहते ने कि वेखो कोई बंदा बड़ा वड्डा झगड़ालू जिहा होवे, हर गल ते झगड़ा पा के बैठ जाता होवे, हर गल दे उत्ते लड़ाई करन दे लई बैठ जाता होवे, ते उहदे नाल झगड़ा किद्दां मुकदा है? जदों दूजा कह दिंदा भी तेरे अगे हथ जोड़े मैं होर नहीं लड़ सकदा, अपने आप ही झगड़ा मुक गया। नहीं तो उदल तो मुक्कण ही नहीं देवेगा। जिन्हें हर गल ते कलेश शुरू कर देना है, उहदे अगे ते इक्को ही तरीका है भी हथ जुड़ गए भी नहीं बस हुण मैं तेरे नाल नहीं लड़ सकदा, झगड़ा अपने आप ही मुक गया। रस्ते दे उत्ते जा रहे हाँ, ओवरलोड है साडी गड्डी, ते जिहड़ा उस वेले जिन्हें गड्डी पार कराउणी है टोल तो, उन्हें वेख्या भी भाई गड्डी ओवरलोड है। हुण उत्थे ते पैसे दे के निकल जाता भी ओवरलोड का पैसा ज़्यादा लगना है, तो इस करके चलो अगे भी पैसे दे दिते। तो जे इदां दा ख्याल बन जाए भी जिहड़ा ओवरलोड माल है वो अगे जा ही नहीं सकता, फिर उत्थे लाउणा पवेगा। फिर जिन्ना रखिया है उन्ना की समान अगे जा सकता भी लिमिट है, इहदे तो वध तुसीं समान लैके जा ही नहीं सकते, फिर अपने आप ही बंदा अगे तुर पवेगा। भाई गुरदास साहब कहते हार मानी झगड़ो मिटत रोस मारे से रसायन होए पोट डारे लागत न डंड जग जानी है। जिहड़े बंदे ने ओवरलोड किया ही नहीं उन्होंने काहदा टैक्स है। हाँ मैं अभिमान अस्थान ऊँचे नाहे जल निमत नमन थल जल पहचानी है। दुनिया का पक्का ते हमेशा कायम रहने वाला ये नियम है, पानी कभी भी पहाड़ी के उत्ते नहीं टिकता, पानी हमेशा पहाड़ी तो नीवें पासे वल आवेगा। तो मर्ज कहते ने जिहदे अंदर हंकार बड़ा वड्डा है, जिन्हें हंकार का पहाड़ अपने अंदर वड्डा किया है, उहदे अंदर नाम का जल नहीं टिक सकता।
ਹਉਮੈ ਅਭਿਮਾਨ ਅਸਥਾਨ ਉੱਚੇ ਨਾਹੇ ਜਲ, ਨਿਮਤ ਨਮਨ ਥਲ ਜਲ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤਰਹਰ ਹੋਤ ਹੈ ਚਰਨ, ਤਾਤੇ ਚਰਨ ਰੇਨ, ਚਰਨ ਰੇਨ ਮਾਨੀਐ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਪੈਰ, ਚਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵੇਂ ਚਰਨ, ਸਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੰਗ ਸਰਬੰਗ ਤਰਹਰ ਹੋਤ ਹੈ ਚਰਨ, ਤਾਤੇ ਚਰਨ ਰੇਨ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨੀਐ। ਤੈਸੇ ਹਰ ਭਗਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ, ਜਗ ਪਗ ਲਗ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਗ ਪੱਗ ਲੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਕਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 16 ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ 16 ਘੰਟੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਵੇਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਮ ਲੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੈ ਹੋਏ ਇਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੈ ਹੋਏ ਇਆਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੈ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣ ਮੰਨੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਿਮਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿ ਨਿਮਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 4 ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 4 ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੂਟਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਆਲੂ ਗਲਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੋਰੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੌਵਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਨੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਹਾਓ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵਿੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਵਿੱਚੇ ਗਮੀ ਆ ਗਈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਹੱਸ ਲਿਆ, 2-4 ਮਿੰਟ ਰੋ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ 2-4 ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿਖਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਨਿਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮੀ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭੀ ਗਈ, ਨਾ ਫਿਰ ਗਮੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 4 ਫੀਵਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। 4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 4 ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਪੰਡ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੀ ਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ। ਅਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ। ਹਰਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਗਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ। 3 ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਚਣ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਤਿਆਗੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਵਾਹ 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 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਸ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 70 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 70 ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 70 ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ 70 ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਥਾਵਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਉਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫੋਕੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ ਤਿਆਗੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਔਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਧੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੋਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਖਾ ਹੈ ਖੇਡ ਇਹ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਐ ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ।
ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।